Hello, my dear students. In this video, we're going to discuss about a model paper related to Karnataka CET biology subject. If you analyze the last year question paper, that is year 2020, in the Karnataka CET 2020 paper, if you observe, I'm talking about the biology paper ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ 45 ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ 15 ಕ್ವಶನ್, ಟೋಟಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಬಯಾಲಜಿ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. Then they have given equal importance to both botany and zoology. Botany ಮತ್ತು zoology ಗೆ equal importance ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. And if I take the concepts related to the chapter wise distributions, here you can make out molecular base of inheritance, second PUC chapter, from which we got the 6 questions. Principles of inheritance, 4 questions. Sexual reproduction of flowering plant, again 4 questions. Human health and disease chapter, 4 questions. Strategies for enhancement of food production, we got 4 questions, but this time this chapter has been removed from the syllabus. Biotechnology, 3 questions. Next one, so these are the major subject from which many questions got appeared. And in the first PUC syllabus, if I taken the chapters like living world, plant kingdom, structural organization of animals, transport in plants, next one is plant growth and development, excretion, and locomotion and movement. From these chapters, questions did not appear. And from the rest of the chapters, from every chapter, 1 question got appeared, except from the chapter photosynthesis. Photosynthesis in higher plant chapter is there. From that chapter, we got 2 questions. Or otherwise, in the rest of the chapters, we got 1 question from every chapters, except 8 to 9 chapters of first PUC question did not got appeared. As we all know, in the Karnataka CET paper, it may be physics, chemistry, maths, as well as in biology. For every correct answer, you will going to get the 1 mark, and there is no negative mark. Negative mark or mark deduction irodilla. So this is the what you call the pattern of evaluation of the question paper. So here this time, as we all know, they have removed some chapters from the from the first PUC as well as from second PUC syllabus. And according to that, I have prepared a question paper, and 60 questions will be there, and I'm going to discuss these questions slightly in detail. Let us start the discussion. First question I given is bacterial flagella structurally differ from eukaryotic flagella by having options: triplet of 9+2 microtubules, 2 duplet of 9+2 microtubules, next one triplet of 9+0 microtubules, option 4 spirally arranged flagellin granules. Bacteria, as we all know, belong to prokaryotic group, and in case of a eukaryote, there will be locomotory organelles will be there. Locomotory organelles. The locomotory organelles are, one is cilia and another one is the flagella. Easy to remember.
In the case of a eukaryotic cell, when we say locomotor organelle and cilia and flagella will be there, these structures are made up of microtubules. ಇದರಲ್ಲಿ microtubules ಇರ್ತದೆ. This question is from the cell, the unit of life. If you refer the Karnataka CET last year paper, you're going to get the diagram like this. This is the diagram got appeared, and they're asked to identify the structure. Now, if you observe, this is the sectional view of a cilia, or you can take flagella also. Cilia or flagella, the cross section transverse section. When you observe in the periphery, here you can make out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9 duplet will be there, ಅಥವಾ doublet of a microtubule. Center ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. So 2 central microtubules will be there. That's why in the case of a flagella and cilia of eukaryotic cell, if I taken, that will have microtubule. That will have a microtubule which is arranged in the duplet of 9+2. But the question here asked is related to bacterial flagella. In the case of bacteria, that is belong to group or prokaryote. Here, always you remember cytoskeleton, like microtubules are absent. Microtubules will be absent. So observe the diagram here. This is the eukaryotic flagellum. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. And these microtubules in the case of a flagellum ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ciliums ಆಗಿರಬಹುದು. Flagella ಅಂದ್ರೆ plural, cilia ಅಂದ್ರೆ plural. Flagellum, cilium, singulars. Now here they are arranged in the fashion of a duplet of a 9+2 fashion. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ here they have a part like this part is called basal body ಅಥವಾ basal granule. Next small part, this yellow part is nothing but the hook, and the long part we going to call it as filament. In this filament we come across there will be granular structure. These granular structures are there. These are called flagellin granules. Flagellin granules. This is proteinaceous one, and the protein in the ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. So in the case of a question, what the question had asked is a bacterial flagella structurally differ from a eukaryotic flagella by having, they don't have a microtubules. Then option 1, option 2, option 3 are wrong. Remaining is option 4, spirally arranged flagellin granule. That too they are present in the region called filament. So this is the first question. So easy to remember. Bacteria ಬಂದಾಗ bacterial flagella ಬಂದಾಗ bacterial cilia ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Bacterial flagella ಮಾತ್ರ locomotor structure. ಅದು ಬಂದಾಗ microtubules ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So no need to take the options of a microtubules. Answer is a 4. Yeah. So here I had given the diagram. This is the diagram of a cilia and flagella from this the cell, the unit of life chapter, just to understand the concept. And this is the slightly elaborated diagram of the bacterial flagella. This entire part is ishtu part. This much part is a basal body ಅಥವಾ basal granules ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ. 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳಿರ್ತದೆ. LPS ಮತ್ತೆ M ring ಅಂತ. ನಂತರ ಒಂದು ಹುಕ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ which is going to connect the basal granule and filament. In the filament here you can see there is a flagellin granules will be there. Flagellin granules ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಕ್ಕೆ applicable ಅಥವಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಕ್ಕೆ applicable. Easy way to remember the concept. Next question. Dash is a metallic activator for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. This is from the chapter biomolecules. Biomolecule chapter ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ last page ಅಲ್ಲಿ last paragraph ಇದೆ. Last paragraph ಅಲ್ಲಿ they had mentioned for the activities of enzymes they require cofactors. It may be prosthetic group, it may be coenzymes, or it can be metallic activator ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Dash is a metallic activator for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. Option given zinc, option 2 magnesium ion, option 3 manganese ion, option 4 molybdenum. As we all know, carboxypeptidase, what it is a proteolytic enzyme and the protein digest ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು enzyme. And if I take this word and connect it to the chapter of digestion and absorption chapter, this carboxypeptidase is produced by pancreas, produced by the structure called pancreas. Pancreatic acini anta ಒಂದು part ಬರ್ತದೆ, exocrine part. In that exocrine part, we're going to get the enzyme called carboxypeptidase, which helps in the digestion of a protein digest ಮಾಡ್ತದೆ. To activate this enzyme, it required ion. The ion required is zinc. So question number 2 answer is 1 is zinc. ಈಗ ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ is present. I'm not talking about as an enzymes. Here I'm talking about requirement of magnesium for various metabolic activity. ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment is not an enzyme, but chlorophyll pigment contain magnesium ion. ಇದರಲ್ಲಿ Mg2+ ಇರ್ತದೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ DNA replication. DNA multiply ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ S phase of the cell cycle, DNA multiply. At that time it required magnesium ion, because enzymes will going to participate, like a DNA dependent DNA polymerase ಅಂತ enzymes participate ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ enzymes ಗೆ magnesium ಬೇಕು. It also required for the process called transcription process. Transcription ಅಂದ್ರೆ DNA ಇಂದ RNA ಆಗುವಂತದ್ದು. RNA which is synthesized from DNA, that process called transcription, which is required an enzyme DNA dependent RNA polymerase. ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one more event is translation. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ is required or is a component of a ribosome. Ribosomes helps in a protein synthesis. For the activity of what you call the ribosomes, it's required magnesium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, magnesium also required for respiration. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನು ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ಅಸೆಟಾಲ್ಕೋಯೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ is required for various what you call the biochemical processes taking place in the case of organism. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಂಕ್. ಮೂರನೇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕನ್ಸೈಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ is required for photolysis of water. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ photolysis of water? Photolysis of water takes place during photosynthesis. Here there is a water molecule will be there. There is a water molecule that will going to split into proton plus electron and oxygen. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು photolysis of water takes place in presence of a light. Lysis ಅಂದ್ರೆ breaking of water. Photon, energy rich particle of the light called photon.
So breaking of water into proton, electron, and oxygen in presence of energy-rich particle of light called photon, we call photolysis of water. This takes place with the presence, with the help of a manganese ion. Manganese ಬೇಕು, chloride ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ calcium ion-ಗಳು with the protein, it will go to form ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋಟೋಲೈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ cyanobacteria, they helps in the case of nitrogen fixation, convert the atmospheric nitrogen into ammonia. So that nitrogen fixation phenomenಕ್ಕೆ molybdenum ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ molybdenum ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆನ್ಸರ್ is a 1. Question number 3. Reserve food material are stored in option A, statement A, cytoplasm in prokaryote, B, plastids in green plants, option C, food vacuoles of protista, option D, gas vacuole in photosynthetic bacteria. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಯಾನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂತ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Second one, plastids in green plants. In the case of plastids ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಹೀಗೆ 3 ಟೈಪ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ಕ್ರೋಮೋ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ಲ್ಯೂಕೋ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫುಡ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ಎಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲಿರಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದು ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. Last one is eliron plus or eliroplast. Eliron plus is a better word. So like this there will be plastids will be there. So hagadre answer B correct. Yake anta kelidre a kind of plastid na ಒಂದು type leucoplast helps in storage of a food. Statement B correct ide. Statement C, food vacuole in a protista. Protista, a unicellular eukaryotic single cell individual. Whenever we say food vacuole, this is the cell, assume inside it there is a food vacuole will be there, mean to say this food will be get digested
by the help of a structure called lysosome. Intracellular digestion, ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ. So lysosomes helps in the case of intracellular digestion by joining with the structure called food vacuole. ಹಾಗಾದ್ರೆ food vacuole, whether they store reserve food material? No. They helps in the case of intracellular digestion. ಹಾಗಾದ್ರೆ statement C wrong ಇದೆ. Option D, gas vacuole in a photosynthetic bacteria. Purple bacteria or the green sulfur bacteria, these are some photosynthetic bacteria. These individual will have a gas vacuole. Gas accumulate ಆದಾಗ, cell ನ ಒಳಗಡೆ accumulate ಆದಾಗ, it will offer buoyancy. It offer buoyancy ಅಥವಾ make the cell to float. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ respiratory gases and offer buoyancy or make the individual to float. So D statements are wrong. ಹಾಗಾದ್ರೆ reserve food materials are stored in statement A and B are correct. So answer is a 1. Answer is a 1. Next question. Solpa concept from the NCERT textbook only, from the mitosis paragraph, but technical word I had used here and there so that you can able to understand it in a better way. Question number 4. Choose the correct statements regarding mitosis. Statement A. In some social insects, I had given example honeybees, mitosis takes place during spermatogenesis. Sperm ಆಗುವಾಗ ಹನಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮೇಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಬಿ, apical meristematic tissues divided by mitosis and is responsible for continuous growth of a plant throughout their life. Statement C. Sporophyte of bryophytes, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm are formed by repeated mitotic division of a zygote. Option D. Malpighian layer, mucosa of gut, hemocytoblast of a bone marrow divides by mitosis. 4ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್, ಗಟ್, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಇನ್ ಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC NCERT textbook related to principles of inheritance. Male individual will be or also known as a drone, is a haploid individual. N is equal to 16 irtade. Now this male individual undergo mitosis and produce a sperm by mitotic division, which is also haploid in nature, because this male form from egg in the unfertilized egg in the male ಆಗಿರ್ತದೆ by the process called a ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಎ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್, ಎಪಿಕ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ರೂಟ್. ಇದು ಶೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದೆ. These apical meristem undergo repeated mitotic division. Again, they occupy the terminal position and helps in the growth. Linear growth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Continuous growth, linear growth ಅಥವಾ linear growth ಅಥವಾ primary growth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು acceptable. Linear growth or primary growth in the case of plant body normally due to apical meristem, which is applicable for both root as well as the shoot. Root ಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು shoot ಗೂ ಸಹ applicable ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ plant shows continuous growth. Shoot and root shows continuous. ಯಾವುದು growth will be limited growth ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Limited growth ಬಂದ್ರೆ leaves
ರೂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಅದು ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. Normally it will be diploid. Now this unicellular individual develop into sporophyte. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದು, ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಅದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ತಗೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Now, in the case of the fertilization takes place, lead to the formation of a zygote. Now the zygote develop into a plant or plant-like structure. We're going to call it sporophyte, which is multicellular. Zygote is unicellular. Then it is formed by repeated mitosis. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿ, ಮಾಲ್ಪೀಜಿಯನ್ ಲೇಯರ್. ಈ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. G0 ಸ್ಟೇಜ್, G0 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು G0 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ G0 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್? ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಲ್ಪೀಜಿಯನ್ ಲೇಯರ್. ಮಾಲ್ಪೀಜಿಯನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮಾಲ್ಪೀಜಿಯನ್ ಲೇಯರ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿವಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೈಟಾಟಿಕ್, ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ಗಾಯ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಅದು ಆಗುವಂತದ್ದು ಮಾಲ್ಪೀಜಿಯನ್ ಲೇಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆಫ್ ಅ ಗಟ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕನ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ಔಟರ್ ಸಿರೋಸಾ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಮ್ಯೂಕೋಸಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯುಬಾಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. That mucosa cells has the ability to regenerate back. That means if the cells are being lost, then they can regenerate. Agar mucosa of a gut also undergo mitotic division. Statement correct ಇದೆ. Next one, hemocytoblast of a bone marrow. As we all know, body fluid ಮತ್ತು circulation chapter ತಗೊಂಡ್ರೆ there will be RBC. Next one, WBC ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. RBC, WBC ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NK ಸೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಚಾಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್, a kind of cells which has the ability to produce various kinds of cells of a blood. They are called hemocytoblast anta. Hagadre hemocytoblast of a bone marrow capable to produce RBC, WBC, platelet, NK cells, etc. So that whether they produce new cells by division. Yes, what kind of division? Mitosis. Hagadre 4 sentence ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, all the points are related to mitosis. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೆ
ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಚೂಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. A, B, C, and D, all the statements are correct. So question number 4, answer is 4. Next question. In a given graph represent dash and given number 1, 2, 3 are ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1, 2, 3 are. Option A, absorption of light by chloroplast pigment, chlorophyll A, carotenoid, chlorophyll B. Statement B, option B, absorbed light, red, blue, and green. Option C, rate of photosynthesis, oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3 ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಡಿ, ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, chlorophyll B, carotenoid, chlorophyll A. So these are the options I had given. This is from the photosynthetic chapter, photosynthetic higher plant chapter. If you have NCERT textbook, page number 210. In that page, the diagram they had given, that based on that, I had asked this question. Illi, what the graph is represent is nothing but the absorption spectrum anta helteve ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು absorption spectrum ಅಂತ. Absorption spectrum ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ plants will going to use visible light. Plant use visible light. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು photosynthetic active radiation. Photosynthetic active radiation. ಇದು ಇಕಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. PAR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 400 to 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. No other chapter has given this kind of what you call the graph. Now, in the case of here, what is 1? 1 stand for chlorophyll B. Textbook ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ chlorophyll B. 2 stand for carotenoid. ಈ yellow line ಏನಿದೆ ಇದು carotenoid. The third one is what you call chlorophyll A. Chlorophyll A. ಇದು A ಮತ್ತು D ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. NCERT ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 460 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 630 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ 460 ಮುಂಚೆ ಇದೆ, ಇದು 430 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇದು 630, ಇದು 660 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ 430 ಮತ್ತೆ 460 ನಂತರ 630 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 430 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 660 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ ಎರಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್.
ಇದು ಒಂದು 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 450 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, the graph given is absorption of light by chloroplast pigment, and the pigment 1 is chlorophyll B, second one is second number is carotenoid, third one is chlorophyll A. Answer is a D. Next question, sixth one. In the dash is the first 5 carbon compound formed during TCA cycle. TCA cycle word ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ cellular respiration. Cellular respiration in higher plants. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದು TCA ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್. ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು? ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪೈರುವೇಟ್. So in the case of a cycle, there will be an pyruvic acid will be there. That pyruvic acid, just a minute. Yeah. So there is a pyruvic acid. There will be 3 carbon compound. Then it will go into form acetyl CoA. It will have a 2 carbon compound. Then there is a citric acid will be there, which will have a 6 carbon compound. Here you can clearly make out alpha ketoglutaric acid will be there, 5 carbon compound. Succinic acid 4 carbon. Malic acid 4 carbon. Oxaloacetic acid 4 carbon. Hagadre in the citric acid cycle, first 5 carbon compound formed will be alpha ketoglutaric acid. Answer is a 2. Citric acid alli 6 carbon. Succinic acid alli 4 carbon. Oxaloacetic acid alli 4 carbon ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ ಎಕೋನೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಕ್ಸಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದಾದಂತ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಇದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇರ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಓನ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ OA ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, so these are the point related to what you call the question number 6, the 5 carbon compound, first 5 carbon compound. Answer is a 2. Yeah, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ analytical ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, but easy to understand. Consider the following statement regarding aerobic respiration and select the correct option. Option 1, citrate synthase catalyze the reaction between the oxaloacetic acid and acetyl CoA to form citric acid. B, by oxidative decarboxylation reaction, pyruvate dehydrogenase convert the pyruvic acid to acetyl CoA with the help of NAD+ and coenzymes. Third one, during oxidative phosphorylation, primary electron donor is NADH only. NADH only. Next one, fourth one, passage of a 2 proton from proton channel of F0 F1 particle from matrix to perichondrial space generate 1 ATP molecule. Citrate synthase word is there in the NCERT textbook under the heading of a Krebs cycle in the respiration chapter. So here
there is a reaction oxaloacetic acid ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ. it will going to react with the acetyl coenzyme A, which will be 2 carbon compound. Reaction is catalyzed by an enzyme citrate synthase and we're going to get the citric acid. This is a 6 carbon compound plus coenzyme A will be released. Water add agate, coenzyme will be released. So sentence given is correct. Next one, by oxidative decarboxylation reaction pyruvic acid converted to acetyl CoA. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. pyruvic acid ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್? 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಸಾರಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? It will go to react with the coenzyme A. Enzyme is a pyruvate dehydrogenase along with the NAD plus converted to NADH plus there is a release of a coenzyme A. I'm sorry, that will not be really a release of coenzyme A. That will be converted into molecule called acetyl CoA plus release of a carbon dioxide. ಯಾಕೆ acetyl CoA ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. NAD ಇರ್ತದೆ, coenzymes. So given sentence is correct. Next one, during oxidative phosphorylation primary electron donor is NADH only. This is wrong. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ NADH is a primary electron donor. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್. ಹೊಸ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ half molecule of oxygen ಇಲ್ಬಿದೆ, which is ultimate, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ultimate electron acceptor. Okay. So whether the only NADH will be a primary electron donor? No. ಇಲ್ಲಿ ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು FADH2 ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ NADH or FADH2. Primary electron donor will be NADH or FADH2. Not necessarily has to be only ಯಾವುದು NADH only. ಆಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆರಿಕಾಂಡ್ರಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜನರೇಟ್ 1 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. When the electrons are transferred from NADH to ultimate electrons at half molecule of oxygen to through number of electron carrier, ಬೇರೆ electron carrier ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ proton will be released into intermembranal space of a mitochondria. Interspace ಇದು ಒಂದು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆದ್ರೆ, just simple diagrammatic representation ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೆರಿಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಪೆರಿಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದ? ಎಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೆರಿಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ 1 ATP. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ through proton channel of F0 F1 particle from matrix to perichondrial space. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಫ್ರಾಮ್ ಪೆರಿಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ 1 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದರ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ 1 and 2. Question number 7, answer is 1.
Next question. Match the column 1 with the column 2. Column 1, type of cells of mucosa of a gaster. Gaster ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್, ಅಲ್ಸರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. Option column 2, their secretion. Given words terms are peptic cell, neck cell, oxygenetic cell, G cell. Given in the column 2, gastrin, castle extrinsic factor, pepsinogen, lingual lipase, mucus. Now peptic cells ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಬಳಸಬಹುದು? ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಮೋಜನ್, acceptable. ಝೈಮೋಜನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಚೀಫ್ ಸೆಲ್, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಝೈಮೋಜನ್ ಸೆಲ್, they secrete enzymes. Pepsinogen, prorenin, these are all the things are secreted by ಯಾವುದು? ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 matches with the pepsinogen. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೆಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ವಾಟ್? ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆಕ್ಸಿನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೈಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. We call it as parietal cell. Parietal cell secrete hydrochloric acid as well as castle intrinsic factor. Castle intrinsic factor. Okay. Castle intrinsic factor is required for the absorption of a castle extrinsic factor. Castle extrinsic factor ಅನ್ನು absorb. Castle extrinsic factor ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12. ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬಂತು. ಆಕ್ಸಿನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೈಟಲ್ ಸೆಲ್. ಪ್ಯಾರೈಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ that is required for the absorption of a castle extrinsic factor. Castle extrinsic factor ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12. ವಿಟಮಿನ್ B12. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ helps in the absorption of a castle extrinsic factor with the help of a castle intrinsic factor. Castle intrinsic factor. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಬಿ ಬಂತು. ಜಿ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಈವನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಜಿ ಸೆಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಏನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಎ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಎ. So on the basis question number 8, the answer is a 2. 1 is equal to C, 2 is E, 3 is B. Again, I'll repeat, oxygenetic cell do not secrete castle extrinsic factor. Oxygenetic cell secrete castle intrinsic factor, which is absorb castle extrinsic factor. Next one, G cell secrete gastrin. So question number 8, one answer is a 2. Question number 9. Which character of animal are shared by fungi? Animals and fungi share some characters. Which are the characters? Option 1, presence of chitin. Option 2, glycogen and oil as a reserve food. Option 3, heterotrophic nutrition. Option 4, all the above. Answer will be all the above. In the case of a fungi cell wall is made up of a compound. Cell wall made up of compound called chitin. Chitin ಗೆ fungal ಮಾತ್ರ ಇದು
chitin of a fungi are known as a fungal cellulose, not in case of animal. Fungal cellulose. Biomolecule chapter prakara, it is a homopolysaccharide. Old NCERT book refer ಮಾಡಿದ್ರೆ heteropolysaccharide ಅಂತ ಇದೆ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So chitin is a homopolysaccharide. Whether this chitin is present in some of the animals, yes, they are present in the case of arthropod. Arthropod, example, cockroach we have studied. In the case of arthropod, they have exoskeleton. ಜೀವ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಂಗಲ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾ ವಿ ನೋ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಎ ಹೋಮೋಪಾಲಿಸಕರೈಡ್. ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಹ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. Okay, so if a glycogen content will be more in the or reaches saturation level in the body, then it will be converted into oil or it converted into fat in the case of animal. Same thing applicable in a case of what you call the fungi. ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು heterotrophic mode of nutrition. That animal, whether they can conduct photosynthesis, no. Whether fungi can conduct photosynthesis, no. We know RH Whitaker in the year 1969 created the 5 kingdom of classification. Till that time 4 kingdom of classification was there. Why he created the 5 kingdom of classification? Because he come to know the thing that fungi, they have a absorptive mode of nutrition. Food ಅನ್ನು absorb ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಎರಡೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4 ಆಲ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 10th one. Leukocyte having headphone shaped nucleus. ಹೆಡ್ಫೋನ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ WBC ಇದು ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಲೋಬ್, ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Bilobed nucleus, and account for 2 to 3% of total WBC is option given neutrophil, second one monocyte, option 3 eosinophil, option 4 basophil. The percentage ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3 eosinophil will have a bilobed nucleus. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. RBC ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್, ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್, ಬೇಸೋಫಿಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ಡ್. ಬೇಸೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸೋಫಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸೋಫಿಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, acceptable ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Account for 0.5 to 1% of the total WBC. That is nothing but the basophil. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 2 to 3% ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ allergic. In the allergic reaction, number of eosinophil increases, that is eosinophil. Basophil NCERT refer ಮಾಡಿದ್ರೆ it will go into secrete. One is a histamine, another one heparin, next one serotonin. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
to in a case of allergic reaction, it can be controlled by using antihistamine drug ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಬೇಸೋಫಿಲ್ will going to release a chemical compound called histamine, a vasodilator. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವ್ಯಾಸೋಡಯಲೇಟರ್. ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್ is a natural anticoagulant. Again I'll repeat, natural anticoagulant to prevent the blood clotting. Next one is neutrophil ತಗೊಳ್ವಾ. Neutrophil, most abundant WBC, 60 to 65% of WBC in the body are nothing but the neutrophil. ಎಷ್ಟು ಲೋಬ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 to 5 ಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, 3 to 5 ಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ WBC is known as ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, known as polymorphonuclear leukocyte, polymorphonuclear leukocyte ಅಥವಾ PMNL ಅಥವಾ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ WBC ರೀಚಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ, ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ WBC ಹೋಗಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೋನೋಸೈಟ್. ಮೋನೋಸೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 6 to 8%, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 6 to 8% ಆಫ್ ಯಾವುದು WBC ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋನೋಸೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಮೋನೋಸೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ 2, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೋನೋಸೈಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 20 to 23% of the 22% of the WBC are nothing but the lymphocytes. So these are all the some point related to the concept. Now here question given is headphone shaped under bilobed nucleus. Account for 2 to 3% of total WBC. Answer has to be eosinophil. Question number 11. Choose the correct answer. In systemic artery, partial pressure of oxygen is 95 mm mercury, partial pressure of carbon dioxide 40 mm mercury. Second one, in a systemic vein, partial pressure of oxygen is 40 mm mercury, partial pressure of carbon dioxide 95 mm mercury. Third one, in alveolar air, partial pressure of oxygen is 158 mm mercury, partial pressure of carbon dioxide is 0.4 mm mercury. In body cell, PO2 is 45 mm mercury, PCO2 40 mm mercury. This is from the chapter breathing and exchange of respiratory gases. There we come across this kind of, this is the diagram that given, which is even connected to complete double circulation concepts also. Alveolar air tagondaga, air present in the alveoli, partial pressure is 104 and 40. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 158 ಮತ್ತೆ 0.4. This value is applicable for atmospheric air. Atmospheric air ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಏರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 158 mm ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 0.4 mm ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವಿಲೈಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ when it reaches the alveoli, partial pressure oxygen will become 104 and partial pressure carbon dioxide 40 mm mercury. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ PO2 104 ಅಂಡ್ PCO2 40. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಮುಂದೆ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆರ್ಟರಿ carrying oxygenated blood, PO2 95 mm mercury, PCO2 40 mm mercury. Systemic artery PCO2 95 mm mercury, PCO2 40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ವೇನ್
PO2 40 mm mercury, PCO2 95 mm mercury ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ವೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ PO2 40, PCO2 45 mm mercury. So in this case, second option is again wrong. Third one, in body cell, PO2 45 mm mercury, PCO2 40 mm mercury. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ PO2 45 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, PCO2 40 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. PO2 40, PCO2 45 mm mercury ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11th one answer is a 1. Next question. Pollen grains in angiosperms. Statement 1. Show 2-layered wall. Second one, are 2-celled at maturity. Third one, have 2 set of chromosomes. Fourth one, shed at 2-cell stage in 60% of the plants. In a case of a pollen grains of a angiosperm, which will have a 2-layered wall. Yes, correct. ಯಾವ್ದು 2-layered wall? Outer exine ಮತ್ತೆ inner intine. ಔಟರ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಸ್ಪೋರೋಪೊಲನಿನ್. ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈನ್. ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಹ ಕರಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲನಿನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈನ್. Next one, inner intine, which is made up of a pectocellulose ಅಥವಾ pectin and cellulose. ಹಾಗಾದ್ರೆ show 2-layered wall. Statement correct. Are 2-celled at maturity. Yeah, it will be 2-celled. Usually it will be 2-celled at maturity, because in the case of pollen grain we come across 2 cells. One is a large vacuolated ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಹೀಗೆ 2 ಸೆಲ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. 2-cell stage. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೌ pollen grains, they are formed by microsporogenesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? there will be ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ MMC ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಆಂಥರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ and produce microspores. Produce 4 microspores. ಸರಿಯಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್? These microspore further develop into pollen grain. ಹಾಗಾದ್ರೆ pollen grain haploid ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ have 2 set of chromosome. No, it will have a single set of chromosome. Statement 3 is wrong. Statement 4, shed at 2-cell stage in 60% of the plant. In a 60% of the angiosperm, insert book also ಇದೆ. 60% of angiosperm, pollen grains are released in a 2-cell stage. That is, one is a tube cell and another generative cell. In the rest of the thing, generative cell again undergo further division. ಇದೆರಡು ಸಹ haploid, ನೆನಪಿಡಬೇಕು. These generative cell again undergo the division. It cannot undergo meiosis, it undergo mitosis and produce 2 male gametes. 2 male gametes ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ in the rest of the 40% of the plant, pollen grains are released in a 3-cell stage. 2 male gamete and 1 tube cell. 60% angiosperm released in the case of a 2-cell stage. 1, 2 and 2 and 4 statements are correct. Question number 12 answer is a 1. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, which is suspended in the cytoplasm of the tube cell. They're called generative cell. ಇದರ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಎಕ್ಸೈನ್, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. Germ pore is the thin region in the exine where sporopollenin is absent. Sporopollenin ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈನ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಆನ್ಸರ್ is 1. Question number 13. Identify the correct option regarding the figure. Statement 1. In A, gynecium is superior and B flower is perigynous. Second one, in B and C, gynecium is inferior. Option 3, in B and D, thalamus is cup-shaped. Option 4, A, B and C, floral part arises below the gynecium. A, B, C ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು B, ಇದು C. Floral part ಅಂದ್ರೆ petal, androecium, calyx, whether they arise below the gynecium? No. Second statement wrong ಇದೆ. Next one, B and D are thalamus cup shaped. B ಮತ್ತೆ D ಅಲ್ಲಿ thalamus cup shape ಇಲ್ಲ. ಇದು cup shaped thalamus will be there only in the case of a D. B is wrong. Second sentence wrong. Sorry, third statement is wrong. Second one, in B and C, gynecium is inferior. B and C, gynecium is inferior ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳುದು? ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೆ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಎ, ಗೈನೀಷಿಯಂ is superior. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ, ಕೊರೋಲಾ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಾವುದು ಬಿಲೋ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುದು? ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಸುಪೀರಿಯರಿಗೆ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ರೋಸ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಗೆ ಗ್ವಾವಾ, ಕುಕುಂಬರ್, ರೇ ಫ್ಲರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಮ್, ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಚ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13th ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಆದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. Myelinated nerve fiber of a central nervous system is produced by option A, Schwann cells, option 2, oligodendrocytes, option 3, astrocyte, option 4, microglial cell. As we studied in the case of the context of the nervous system, both structural organ and animal chapter as well as in the case for neural control and coordination, ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಸೈಟಾನ್, ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸೈಟಾನ್, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಸಾನ್. ಆಕ್ಸಾನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಾನ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಶೀತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್. It will go on to form myelin sheath. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ದ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ವಿಲ್ ಬಿ there,
This is produced by Schwann cell. Schwann cells forms the myelin sheath. ಆದ್ರೆ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಲಿಗೋಡೆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಒಲಿಗೋಡೆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್, ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ಶೀತ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಶಾನ್ ಸೆಲ್. ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒಲಿಗೋಡೆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಗುವಂತದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಶಾನ್ ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆಕ್ಸಾನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒಲಿಗೋಡೆಂಡ್ರೋಸೈಟ್. Myelinated nerve fiber of a peripheral nervous system is formed from Schwann cells. This is what you call the point. Now, astrocyte ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ contained and surrounded by cerebrospinal fluid. ಬ್ರೈನ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು MCQ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾನ್ ಸೆಲ್, ಒಲಿಗೋಡೆಂಡ್ರೋಸೈಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೆರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಸಸ್ಟೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸೆರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಹ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ cerebrospinal fluid will be removed by the cell called microglial cells. So again, finalize the point concept. Myelinated nerve fiber of central nervous system produced by oligodendrocyte. Myelinated nerve fibers of what you call the myelinated nerve fiber and the myelinated nerve sheath ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು of a peripheral nervous system formed from the Schwann cells. Question number 14, answer is 2. Yeah, question number 15. If DNA does not replicate in a S phase, S andre synthetic phase, cell cycle concept, synthetic phase or synthesis phase, then what will happen? Option A, mitosis occur but with half of the chromosome. Mitosis, we know it is an equational division. Mitosis is
a equational division where the number of chromosomes in the parental cell and the daughter cells will always remain same. So here one cannot be an answer. 2, mitosis cannot take place, maybe an answer. Cell remains in the G2 phase. Option 4, cell enters into G0 phase. Now G0 phase ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, it is a part of G1 phase. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು G1 phase. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು G1 ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ನಂತರ ಎಸ್, ನಂತರ G2. G1 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ G1 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಬಲ್, ಅಥವಾ DNA ಡಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. DNA ಡಬಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಫೇಸ್, ಸಾರಿ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. G0 phase is the resting phase or quiescent stage, which is a part of G1 phase. If there is a DNA damage has taken place, ಯಾವ ಸೆಲ್ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಕ್ವಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ, CDK ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. CDK ಸೈಕ್ಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೈನೇಸ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು G0 ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ DNA ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂತು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು G2 ಫೇಸ್. G2 ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ DNA ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, G2 ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. DNA ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ G2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎಂ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವ, ಇಫ್ DNA ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಫೇಸ್, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ, mitosis occur but with the half of the chromosome, cannot be an answer, never takes place. Mitosis cannot take place, yes, can be answer. Cell remain in the G2 phase, cell enter into the G2 phase. G2 phase ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ G2 phase cannot be an answer. Cell enter the G0 phase. G0 phase comes prior to the S phase. Then answer has to be the 2. Mitosis cannot takes place. Yeah. Question number 16. If a pollen received by the bisexual flower from another bisexual flower of the same plant, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಇದು ಸಹ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಪೋಲನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ. Pollination taking place between the flowers of a same plant. Gaeteno neighbor, gaetenogamy. ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ, ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಸಿನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, to transfer the pollen grain from the one flower to another flower of the same plant, it requires pollinating agents. Pollinating agents ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ xenogamy ಅಥವಾ allogamy.
ಅಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಅಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. Okay, so here given option autogamy cannot be possible. Autogamy is nothing but the self pollination which takes place in the case of a cleistogamy. Cleistogamy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ನೆವರ್ ಓಪನ್. ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, pollen grain produced within the flower falls on the stigma of the same flower. ಪರಾಗ ಏನು ಫ್ಲವರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ and flower can open and flower pollination will takes place with the help of pollinating agents. Not necessarily has to be same plant, has to be same flower, can be different flower also. ಈಗ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ which is aerial flower where the pollination takes place maybe within the flower also or with the another flower also. Chasmogamus ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ NCERT ಲೆವೆಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು NCERT ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಝೀನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಝೀನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. again repeat, pollination takes place between the flowers of a different plant ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ಯಾಮಿ. Question number 17th. Which hormone is produced anti-inflammatory reaction, suppresses the immune response and stimulate RBC production? Option given: aldosterone, cortisol, catecholamine, androgenic steroids. Now, when you take on the aldosterone, which is produced by adrenal cortex, idu adrenal cortex, idu adrenal cortex, idu adrenal cortex. 1, 2, and 4 are produced by adrenal cortex. Aldosterone helps in the reabsorption of a sodium. Reabsorption of a sodium in the nephric in the DCT. In the case of a DCT, distal convoluted tubule. Cortisol will have these property: anti-inflammatory reaction, suppress the immune response, stimulate the RBC production. So one cannot be. Catecholamine, they are nothing but the adrenaline ಮತ್ತೆ noradrenaline. Adrenaline ಮತ್ತೆ noradrenaline ಗೆ catecholamine ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ catecholamine ಯಾಕೆ catecholamine ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ they are formed from amino acid. Amino acid ಇಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. That amino acid is nothing but the tyrosine. They are formed from amino acid tyrosine. Chemistry ಪ್ರಕಾರ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕ್ಯಾಟಕಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ನೋರ್ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಕಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟೈರೋಸಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಕಾಲಮೈನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಕಾಲಮೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್.
androgenic steroids. This is produced by the adrenal cortex. Diagram kottidene. Yeah, this is the adrenal cortex, which will have a part, as we all know, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis ಅಂತ 3 part ಬರ್ತದೆ. Inner part is called adrenal medulla. Adrenal medulla produces catecholamine. ಇದು ಮಾತ್ರ catecholamine produce ಮಾಡ್ತದೆ. catecholamine produce ಮಾಡ್ತದೆ. adrenal cortex ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು mineralocorticoid ಬರ್ತದೆ. mineralocorticoid ಯಾವುದು? ಈಗ ಹೇಳಿದೆ aldosterone. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ adrenal cortex it do not secrete catecholamine. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ secreted by adrenal cortex are called corticoid. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ cannot be. Remaining answer will be the 2. Answer is a cortisol.